Chalo. Good afternoon, everybody. So we are meeting here today on the behalf of the Unique Academy's Sociology Answer Writing Program. Right now, most of the faces I that see in the classroom are familiar faces. Most of them are from our last sociology batches. Those students have already gone through this particular thing in the last lecture that we conducted. But from faces I do see are new faces here. For them, I will also elaborate it in a little bit manner, and we'll also discuss the orientation what this answer writing program is going to be. Right now, try to understand the term that we have used here is answer writing program. If you can see here, the term is answer writing program. Now, you people are very well aware about the concept called as test series. Okay. Then how it will be different here, answer writing program. We can term this particular case as not only an answer writing program, but sociology answer writing ka mentorship program. Okay. We'll try to understand what this is. Now, if you see, I have also highlighted the word mentorship here. Now, because if you see, most of the people who study any particular subject for that matter, or a sociology in our discussion today, we can say that it has a different learning processes. Most of the students who are sitting here in the classroom or those who have joined on the online platforms like YouTube and other platforms, they must have studied their sociology through different channels. For example, some student might have joined a class, they have done lectures, or some of them have read through several books that are suggested. And that's why they feel now that they are little bit aware about the subject matter, that what is sociology, what is its syllabus. And now they have a feeling that I know little bit about sociology, that I can try and write some questions, some answers, so that in the upcoming year, that is 2025, when I will be appearing for the mains examination, I will be well prepared before going to the mains exam, right? Now, this program is primarily targeted for the students who are preparing for 2025 mains examination. Obviously, those who are preparing for 2024 examination, they might be busy right now in prelims preparation. And that's why it is not advisable for those who are preparing for 2024 attempt to attempt this program, because their focus from prelim will divert. But those who are preparing for 2025 attempt, so they will start their dedicated prelims preparation from maybe the month of January 2025. But now there are almost 11 months available to you, because if you see, today is the 1st of February. So almost or exactly 11 months are available to all of you people. Now, how to utilize this 11 month is a very, very important part. In this 11 month, we need to focus on 3 stages of our preparation, in which first stage will be to master our mains part of syllabus, in which we will divide it into 2 phases. First is our optional subject, and second is our general studies part of our syllabus. And then the third stage will be obviously our prelims preparation, about which we will discuss it in a bit. For an example, if you look at this particular case, I will first come that what you shall focus upon. For an example, why this program is suggested to students. Now try to understand, today is 1st of February, right? So we are planning till December of 2024. Now, how to utilize this 11 months time period is very important for everybody's preparation as a part of strategy. Now, generally, what do students do? They start preparing everything on every day. For an example, suppose there is some lecture of GS is happening, or they like a very particular subject in general studies, they will read that subject in the month of January, February, March.
but they are not focusing on which part of the examination this subject is important for. Now, I will suggest personally that if you are preparing for the 2025 attempt, this December or let's say January to May 2025 part is available for your prelim GS preparation. But then how to prepare yourself in this 1 year? So I will divide this preparation into 3 stages that we were discussing. First, I will divide it into February to May as about 4-month preparation. I will change the color for this discussion. Let me write the month first. May, June, July, August, September, October, November, maybe let's say December here. Right? Now we will divide this into 3 phases. Now this is the 3-phase division. Right? Now if you see, this first phase is a phase which you shall focus on your optional subject. Okay. For an example, let's say sociology for our discussion here. Now what does focusing means? Now focusing means has different meanings. For an example, now primarily those students who have prepared sociology in some way, at least they attended some lectures in particular coaching, or they have read through particular books and they have a pretty comprehensive understanding. Yeah, I know a little bit about sociology, each part of the syllabus. Then these people can focus on very important aspect here, that they shall complete their reading along with notes preparation. At the same time, they shall also do some answer writing. And whenever I'm writing this, always consider I'm talking about whole syllabus. Now, why I'm specifically focusing on this? But this is the very common mistake most of the students in the preparation do. They start with the syllabus, very enthusiastic. का मूवी भी देखा है तो उसमें भी बहुत ऐसे जान आ गई है कि मैं अभी ये करूंगा. कुछ लोग तो मूवी देखने के बाद चक्की वालों के चक्कर मार ले कि मुझे जॉब में ले लो, गिरणीत कामाला लागलो तर मला यूपीएससी क्लियर. असं नाही, that is other way around. ठीक है. So point is that enthusiasm is very high. That is a good thing. So they start with the syllabus. So in sociology, first they will try to complete the thinkers from paper 1. They will go to paper 2. Then they will come back to paper 1. ऐसे करते करते 30-40% syllabus they are covering. But after that, they are losing the momentum until the time, let's say the month of May or April is coming. And then they will starting about, yeah, I am preparing for my optional in a very long way. But at the same time, what is happening is that my GS preparation is lagging. Then this fear factor will start developing and then they will shift to GS. Nothing wrong in it. But what will happen? Same thing happen with the GS again. But what in GS, they also don't know. They will start with some subject, let's say history, geography, polity. They will start reading. Every subject is important. But when to prepare one subject, when to prepare another subject is a very important aspect of our preparation. So here, if you start with your optional subject, obviously you have to parallelly do the GS also. But the primary focus of your preparation will be on the optional subject. Reading, completion of notes. Now, please, this is my personal advice to all of you people. You have to prepare your own notes. Now, this is also a very common mistake most of the students do. But very few of them realize the mistake because very short number of people will reach to the mains examination. When they will reach to mains examination and during the period from, let's say, your prelim is on the mostly on the last Sunday of May month, right? And then starting from June, July, August, and then mid of September, your mains will be there. So you generally get 3.5 months for your mains preparation. So students realize this mistake in the very beginning of June month of their preparation period. Suppose you are attempting from 2025 attempt and you appeared for
मे 2025 प्रिलिम्स 2025च्या मे महिन्याच्या प्रिलिम मध्ये तुम्ही अटेम्प्ट दिला, प्रिलिम तुमची पास होती. बट देन व्हॉट इज हॅपनिंग, you are started feeling an anxiety on the month of June or by the mid of June. You are looking at your notes और वो देखने के बाद आपको ऐसे लग रहा है मेरे बहुत सारे नोट्स इनकम्प्लीट है, अभी मैं पढ़ाई करूं या रिवीजन करूं. रिवीजन करने के बाद आंसर राइटिंग करूं, टेस्ट सीरीज लिखूं, उसके ऊपर फीडबैक लूं, इंप्रूवमेंट करूं तो क्या क्या करूं. And then 3.5 month time will not be sufficient to cover everything. That time shall be always dedicated to improving the quality of the knowledge and content that you have. Addition of new content will be a very rigorous task at that time. Time constraint will be there और उस टाइम में सारा कंप्लीट नहीं होगा. बट ये मिस्टेक आपको अगर जून महीने में, जून 2025 में पता चली तो उसमें कुछ कर नहीं सकते. देन अगेन रिस्टार्ट करना पड़ेगा, इन 2026 अटेम्प्ट के लिए जाना पड़ेगा. We don't want to commit that mistake, and that's why we complete the notes here only. Now, how it will help us in the program, we'll come back to that discussion again. But then, in this case, we have to focus on these three things. See, try to understand. Right? So, इसको कैसे करेंगे? How we need to complete our reading and preparation of notes. At the same time, we will also do some answer writing. Now see, there are different ways to do answer writing. Now a lot of people must have done it also, and those who have done it will be in a better position to understand my argument here. ठीक है. आता बघा की those students who started preparing their sociology with the class or with their own self study कि I have now this book list, ये book list में से मैं पढ़ूंगा, ये क्लास मैंने ज्वाइन किया है, ये लेक्चर के साथ मैं जा रहा हूँ, टीचर के साथ मैं जा रहा हूँ. तो इन द वेरी बिगिनिंग व्हाट हैपेंस दैट लेट्स से कार्ल मार्क्स का टॉपिक शुरू हुआ, देन दुर्कीम किया, देन वेबर किया, देन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किया. उस टाइम तक रीडिंग भी चल रहा है, नोट्स मेकिंग भी चल रहा है, एंड पीवाईक्यूज देख के उसको लिखने का भी प्रैक्टिस हो रहा है. बट एज एंड व्हेन द प्रिपरेशन गोज अहेड, जनरली क्लासेस में देन स्पीड अप हो जाएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा. देन यू स्टार्टेड निग्लेक्टिंग ऑन राइटिंग एन आंसर. तो क्या हो जाता है कि मैंने पूरे सिलेबस का पीवाईक्यू भी नहीं देखा है, तो लिखने का तो बहुत दूर ही बचे. नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, एंड दैट्स व्हाई इफ वी प्लान फॉर अराउंड 3 months टाइम पीरियड and we give a dedicated focus, then and then only one complete reading of sociology along with notes making and along with answer writing हो जाएगा. आंसर राइटिंग का तो मैंने आपको बोला सबसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको लिखना है. बट इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है सेल्फ डिसिप्लिन. ठीक है, और सेल्फ डिसिप्लिन तो हम सब लोगों में इतना कम है कि आप सब लोगों को पता है. तो सेल्फ डिसिप्लिन अगर होगा तो इन सब की कोई जरूरत नहीं है. बट ये सेल्फ डिसिप्लिन आप में है क्या, यू नीड टू चेक by looking at the preparation you are doing for maybe for last 6 months, 1 year, 2 year, whatever time that you are into this preparation. अभी तो आप यहाँ पे बैठे हो, तो ऐसे नहीं ना कि आज आपका पहला दिन तो नहीं है यूपीएससी प्रिपरेशन का, राइट? तो आपने कुछ महीनों से, कुछ सालों से प्रिपरेशन कर रहे हो. तो लुक एट योर प्रिपरेशन, जस्ट लुक एट इट. और मैं सेल्फ डिसिप्लिन हूँ क्या? अगर है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो टेक द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. तो उसमें हम लोगों ने क्या किया है, इफ यू लुक एट दिस, वी हैव डिवाइडेड द सिलेबस and we have scheduled it, right? And here comes the part of mentorship also. Try to understand. Okay. How come? Because see, I have divided the syllabus, whole syllabus, into 8 tests. There will be 8 sectional tests that you have to attempt. Now, if you look at it, these are not full-fledged tests, because full-fledged test will be of 250 marks. Na? UPSC में any paper of sociology will be of 250 marks. Sociology paper 1, 250. Sociology paper 2, 250. That means 500 marks. But we have not kept it of 250 marks because this is not a test series. Because मैं क्या दे सकता हूँ आपको? But if I give you a test series of 250 marks, believe me, you will not be able to write it. If you are
of that capability, believe me, I will be more than happy. But you need to find out कि आपका वो capability reach हुआ है क्या. So I believe from the experience of previous students that this capacity of writing 250 marks a sociology paper in one sitting 3 hours is a skill that you need to develop. वो एकदम से नहीं आएगा कि मैं आज सुबह उठा और मुझे एनलाइटमेंट हुआ, साक्षात्कार हुआ और आज मैं सोशियोलॉजी 3 घंटे लिख सकता हूँ. करके देखेंगे. अगर होता है तो बढ़िया है, नहीं होता है तो विल डेवलप स्टेप बाय स्टेप. तो स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे? तो फर्स्ट विल ट्राई टू राइट आंसर्स ऑफ 100 मार्क्स. हाउ कम? तो सपोज दिस इज द फर्स्ट टेस्ट. ठीक है. This is based on the sociological thinkers, obviously, of paper 1. So how many of them? 6 thinkers are there. So we'll prepare all these 6 thinkers, right? Now those who are the students of sociology batch, English as well as Marathi medium, ये यहाँ पे बैठे हैं, उन लोगों को तो मैंने 1 महीने पहले ही बोला था कि बाय द मिड ऑफ फेब्रुआरी के मिड में मैं आपको एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम ला के दूंगा. तो आपका ऑलरेडी प्रिपरेशन शैल बी एट अ पर्टिकुलर लेवल. तो थिंकर का टेस्ट भी होगा पहले, ये भी मैंने बताया था, राइट. नाउ जिनको नहीं है तो भी कोई बात नहीं. आज 1 तारीख है, 11 तारीख को टेस्ट है. स्टिल वी हैव अराउंड 11 days टू प्रिपेयर. और आप लोगों का प्रिपरेशन एक लेवल पे आया ही होगा. एंड दिस इज द पार्ट, जो भी बंदा सोशियोलॉजी ऑप्शनल करता है इसका ये पार्ट उसने किया ही होना चाहिए. अदरवाइज सोशियोलॉजी का बेस फाउंडेशन आपका तैयार नहीं है, ऐसे समझा जाएगा. तो थिंकर्स के ऊपर पहला टेस्ट है. तो आपको आना है एंड आई हैव एलोकेटेड 1.5 hour फॉर द टेस्ट, राइट. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. 250 मार्क्स के लिए उन्होंने दिए हैं 3 hours, राइट, यूपीएससी ने. बट वी हैव गिवन 1.5 hour फॉर 100 मार्क्स. एक्चुअली 125 मार्क्स के लिए देने चाहिए. Now why this is an increase the time given to? This is because we have started learning the time management here. We want to learn the time management. Now I will also reveal some things here. जो लोग आएंगे फर्स्ट टेस्ट में बैठेंगे, I will definitely tell you 100 मार्क्स का अगर आपको आंसर्स भी आ रहे हैं उस क्वेश्चन पेपर में से, it will be very difficult to complete all the answers in 1.5 hour. Now this is a good learning point for us. I will identify 2 से 3 चीजें यहाँ पे समझेगी कि चलो भाई 100 मार्क्स का पेपर था जिसमें सपोज आप ऐसे बोल सकते हैं कि लेट्स से देयर आर 7-8 क्वेश्चंस, right? Some 10 markers will be there, some 20 markers will be there, right? Like UPSC. Now how much that I am able to, let's say, attempt. For an example, if I look at the question paper, I know, let's say, 80 marks out of the 100 marks. Okay, so I understand which 20 marks I am not able to write. What is the question? Suppose the question is of symbolical interactionism. I have not studied it. I identified which is the area that is not up to the preparation. Or some question is that which I am not able to understand only कि क्या पूछा है. इसका मतलब है sociological terminologies are not well known. कुछ थोड़ा सा घुमा फिरा के यूपीएससी जैसे पूछा है टेस्ट में. तो ये पता करना है कि कितना सिलेबस मेरा अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ. नाउ उसके बाद में मैंने लिखा 1.5 hour मैंने लिखा. नाउ आई विल ऑल्सो गिव यू कंसेशन. नो, डोंट वरी अबाउट इट. ऐसा नहीं कि 3 बजे आके मैं आपका आंसर शीट खींच रहा हूँ, आप बोल रहे हैं नहीं नहीं मुझे लिखनी. ऐसा कुछ नहीं होगा. If you want to sit, you can sit and write also for other time. But I will suggest कि 3:30 बजे जितना लिखा है वहां पे बंद करेंगे. क्यों? Because I will understand कि suppose in that 1.5 hour that is given to me, I was able to write 60 marks का paper. Now what does this gives me? That even during the UPSC time, if I know all the 250 marks का answers, with this speed I will be only able to complete 120 marks का writing. अरे बराबर है का? मेरे को 250 मार्क का पूरा आंसर आता है पेपर में से, बट मेरा राइटिंग स्पीड ही इतना है कि मेरा 1.5 घंटे में 60 ही मार्क्स का लिख के होता है. तो 3 घंटे में कितना लिख के होगा? सिंपल कैलकुलेशन 120 मार्क्स का लिख के होगा. कम होगा, हाथ दुखेगा ना. ठीक है. तो 120 मार्क्स का अगर मैंने लिखा
तो कंपटीशन से मैं उसी दिन बाहर हूं जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए, बिकॉज इफ यू एम नॉट एबल टू राइट ऑल 50 मार्क का पेपर, देन दैट इज नॉट एडवाइजेबल. 10 मार्क का बच गया, दैट इज ओके, ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल. ठीक आहे, 10 मार्काचा एखादा प्रश्न सुटला तिथपर्यंत ठीक आहे, पण त्याच्यापेक्षा जास्त आपल्याला चालणार नाही. अँड दॅट इज व्हॉट वी नीड टू फाइंड आउट. बट आय एम सेइंग इट ना, की तुमचं एवढंच लिहून होणार, काहीच प्रॉब्लेम नाही. दॅट इज व्हॉट वी आर हिअर टू लर्न, की व्हॉट आय एम केपेबल ऑफ, माझ्या क्षमता किती आहेत आणि आता मी या क्षमता कशा विकसित करू हे समजून घेण्यासाठीच आपण इथे आलेलो आहे. की बाबा माझा 1.5 तासात 60 मार्काचं लिहून होतोय, माझा 1.5 मार्कात कमीत कमी 100 मार्काचं लिहून जायला पाहिजे. त्यासाठी तुमच्याकडे 2.5 महिन्यांचा टाइम आहे. कसं आहे तर 8 सेक्शनल टेस्ट दिलेल्या आहेत, त्या तुमच्या एप्रिल एंड पर्यंत संपणार आहेत. आणि मे महिन्यामध्ये तुमच्यासाठी 2 कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टेस्ट ठेवलेल्या आहेत, ज्या 250 मार्काच्या असतील. पेपर 1 ची एक 250 मार्काची टेस्ट, पेपर 2 ची एक 250 मार्काची टेस्ट. 3 तासात ती टेस्ट आपल्याला लिहायची आहे, पण ती पहिल्याच दिवशी लिहायला गेलं तर आपली लिहून होणार नाही. 2.5 महिने मी त्याच्यावर तयारी करणार आहे आणि मग मी बघणार आहे किती लिहून होते. पण त्याच्या पुढे पण जाऊन मी तुम्हाला सांगतो, याच्यामध्ये आपल्याला 2 गोष्टी कळाल्या. एक तर माझं सब्जेक्ट वाईज प्रिपरेशन किती आहे, आणि इथं मला कळालं माझं टाइम मॅनेजमेंट कसं आहे. आणि त्याच्यामधली पण एकदम प्रायमरी गोष्ट, माझी हँड रायटिंग स्पीड काय, स्पीड इम्प्रूव्ह करायची तर किती करायची, याबद्दल मला इथं सगळ्यात महत्वाच्या गोष्टींमध्ये स्वतःच इव्हॅल्युएशन करता येणार आहे, की हाऊ मच आय नीड टू इम्प्रूव्ह अपॉन, हाऊ मच आय नीड टू बिल्ड माय स्किल्स. ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आपण इथं प्रिपरेशन मध्ये घेणार आहोत. ठीक आहे, आता बघा कसं कसं सिलेबस डिवाइड केलाय ते पण तुम्हाला मी सांगतोय. असा रॅन्डम डिवाइड केलेला नाहीये, देर इज अ लॉजिक इन टू इट. राईट नाउ दोज हु आर बॅच स्टुडंट्स already have experience and studied with this logic, but I will discuss it in detail for those who are the new faces in the class and also on the online platform. For an example, if you see, this is paper 1, sociological thinkers. After that, we have taken 3 important topics from our paper 1: stratification, work and economic life, politics and society. But when you go to test number 3, what do we identify? We have went to paper 2, in which we are taking the topics which are related to stratification and society. Right? For an example, first is related to thinkers and then it is related to stratification. Right? For an example, what does this topic means? Simply thinkers in paper 2. Now it is always good to study A.R. Desai after studying Karl Marx. Right? It is always easy to understand Andre Bete if you understand Weber. अरे बरोबर आहे का? It is always good to, let's say, study M.N. Srinivas जेव्हा तुम्ही इकडे सोशल इथे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिझमचा जेव्हा तुम्ही अभ्यास करता, संरचनात्मक प्रकारेवादाचा जेव्हा तुम्ही इकडे अभ्यास कराल, त्याच्यानंतर तुम्ही जेव्हा जाऊन श्रीनिवास वाचता पेपर 2 मध्ये, then it will be very easy for you to understand what that thinker is trying to understand looking at Indian society. आणि मग ते केल्यानंतर बघा आपण कंटिन्यू करणार आहोत, लेट्स से सोशल क्लासेस, and then in paper 2 we'll write about kinship system religion, and then we will carry forward it to the 4th and other test. For an example, या 4 टेस्ट झाल्या, 1 2 3 4, आणि त्यानंतर बघा ही 5वी टेस्ट आहे, and the sequence will go on. And you'll find out the same logic is there. Right? Now here you will also understand politics and society. आता तुम्ही बघा, in the very beginning, the second test included politics and society of paper 1. Right? But in the paper, in the 8th test, I am also purposely writing politics and society of both paper and paper 2. Why? Because if you look at the syllabus of politics and society, paper 1 and paper 2 are almost same points are mentioned there. And that's why UPSC मध्ये जर तुम्ही पेपर 2 चे प्रश्न बघितले आणि पेपर 1 चे प्रश्न बघितले, तर बऱ्याचदा तुम्हाला इंटरचेंजेबली प्रश्न इकडे तिकडे विचारलेले दिसतात. ऍट द सेम टाइम तुमच्या आन्सर मध्ये पण
तुम्ही पेपर 1 मधला कंटेंट पेपर 2 मध्ये थोडासा आणि थोडा पेपर 2 मधला कंटेंट पेपर मध्ये नक्की वापरू शकता. Looking at the question paper's demand, looking at that particular question's demand, you have to decide it on that particular moment, right? Now you understand, same thing we are repeating here. And if you look at this, in this 8 tests, all the 8 tests that we have seen, first to last test, whole syllabus is complete, isn't it? Now generally what happens, जे मी तुम्हाला म्हणलेलं की सुरुवातीला इंथुझियाझम चांगलं असतं आणि त्यामुळे काय होतं, ज्या पहिल्या 4 टेस्ट आहेत ना त्याचा सिलेबस बऱ्याच लोकांचा अभ्यास करून होतो. हा जो पुढचा पार्ट आहे याचा अभ्यास लोकांचा फार मिस होतो, करत नाही. विशेषतः त्याच्यामधला हा जो पार्ट आहे हा बरेच लोक सोडून देतात. हा जो पार्ट आहे हा बरेच लोकांचा वाचून झालेला असतो, पण उत्तर लिहिताना त्याच्यामध्ये जनरल स्टडीजचाच जास्त ज्याला आपण म्हणूया कंटेंट येतो. सोशोलॉजी त्याच्यामधनं मिस होते. हा पार्ट आहे, दिस इज व्हेरी इझी पार्ट ऑफ युअर सिलेबस. फार काही कन्सेप्च्युअल त्याच्यामध्ये डिफिकल्टी नाही आहे अभ्यास करायला. जस्ट रीड, प्रिपेअर नोट्स, रिवाइज, राईट, इम्प्रूव्ह अपॉन, एवढ्याच त्याच्यामध्ये गोष्टी तुम्ही करणं अपेक्षित आहे. पण त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे, अभ्यास केला पाहिजे. आता बघा याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट तुम्हाला बघण्यासारखी आहे जी तुम्ही वर पण ऑब्झर्व करू शकला असता, की काही टेस्ट मध्ये तुम्हाला 7 डेजचा टाइम दिलेला आहे, बरोबर आहे. पण काही टेस्ट मध्ये तुम्हाला काय दिलेलं आहे, 14 डेजचा किंवा 2 वीक्सचा टाइम पिरियड दिलेला आहे. बघा, 1 वीक और 2 वीक्स. वरती पण जर आपण गेलो तर तुम्हाला दिसेल, बघ परत दाखवतो. इथे बघ, इथे तुम्हाला दिसेल की याच्यामध्ये तुम्हाला 2 वीक्स दिलेले, बरोबर आहे का. याच्यामध्ये तुम्हाला किती दिलेलं आहे, 2 वीक्स दिलेले आहेत. याच्यामध्ये तुम्हाला किती दिलाय, 1च वीक दिलाय. मग असं का केलंय, लुक ॲट द सिलेबस ऑफ दॅट टेस्ट. Now the time is allocated according to the content that is required you to study for that particular test. ज्या टेस्टला जास्त कन्सेप्च्युअल, जास्त डिटेल मध्ये अभ्यास करणाऱ्या गरजेचा पार्ट आहे त्या ठिकाणी 14 दिवस वेळ दिलेला आहे, 2 आठवडे वेळ दिलेला आहे. ज्या ठिकाणी कमी अभ्यास करायचा, फॉर एक्झाम्पल काय, आता हे जे 3 टॉपिक तुम्ही बघितले पेपर 1 मधले, तर हे एका आठवड्यात सहज आपले करून होऊ शकतात आणि त्यामुळे त्यासाठी 1 आठवड्याचा वेळ तुम्हाला दिलेला आहे. आता हा टेंटेटिव्ह टाइम आहे, असा हार्ड अँड फास्ट नाही की तुम्ही याच दिवशी टेस्ट दिली पाहिजे. तुमच्यासाठी आपण ते फ्लेक्झिबल पण ठेवूया. तुम्ही असं आपण म्हणूया की समजा नाही झाला माझा अभ्यास 10 मार्च पर्यंत सेकंड या टेस्टचा, तिसऱ्या टेस्टचा, तर मी 17 तारखेला येऊन तिसरी टेस्ट देऊ का, दिली तर मला प्रॉब्लेम नाही. ऑफिस मधले स्टाफ पण तुम्हाला हेल्प करते पेपर देण्यासाठी. फक्त तुम्ही त्यांना आधी फक्त इंटिमेट करा की बाबा मी उद्या येणार आहे किंवा जी संडेचा जो टायमिंग आहे आपला त्या टायमिंगला मी येणार आहे, पण मी तिसऱ्याच्या ऐवजी 4थ्याच्या ऐवजी तिसरी टेस्ट लिहिणार आहे, तिसऱ्याच्या ऐवजी दुसरी टेस्ट लिहिणार आहे. सो द डे विल मेक द क्वेश्चन पेपर अँड अदर थिंग्स अवेलेबल टू. बट आय विल सजेस्ट डोंट डू दॅट. ही फ्लेक्झिबिलिटी तुम्हाला अवेलेबल आपण करून दिलेली आहे, पण त्याचा उद्देश असा आहे की तुम्ही टेस्ट लिहाव्यात, मध्ये त्या ब्रेक करू नये. कारण याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम असतो, पहिला 1, 2, 3 टेस्ट लिहिल्यानंतर सिलेबस मागं पडला, टेस्ट सिरीजचं शेड्यूल किंवा आन्सर रायटिंग प्रोग्रामचं शेड्यूल आता मला मॅनेज होत नाही, कारण बऱ्याच लोकांच्या मध्ये एखादी एक्झाम येऊ शकते, कोणी आजारी पडू शकतं, अनेक कारण असू शकतात. तर त्यामुळे मी मागं पडलो आणि आता मग मी लिहितच नाही आणि लोक सोडून देतात. तर दॅट इज द मोस्ट सिरियस प्रॉब्लेम दॅट स्टुडंट विल जनरली फेस. मग त्यापेक्षा आपण काय करूया की नंतरच्या आठवड्यात ती टेस्ट देऊया, किंवा मध्ये जिथे 2 आठवड्यात तिथे मी थोडासा अभ्यास जास्त करून त्या आठवड्याची टेस्ट मी आधी लिहिण्याचा प्रयत्न करेल. अशी फ्लेक्झिबिलिटी तुम्हाला सगळ्यांना इथे आपण देऊयात. पण मी सजेस्ट करेल की ती फ्लेक्झिबिलिटी आहे म्हणून तुम्ही शेड्यूल तसं बनवू नका. तर हे फार विचारपूर्वक शेड्यूल तुमच्यासाठी जे बनवलंय, जे तुम्ही ते फॉलो करू शकलात, तर सगळ्यात छान तुम्हाला जो बेनिफिट होणार आहे तो तुम्हाला इथे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टेस्टच्या वेळेस दिसेल. त्यात बघा, आज आपण 1 तारखेला भेटतोय, 11 तारखेला पहिली टेस्ट आहे आणि तुम्ही त्याचा लास्ट म्हणजे 8वी टेस्ट जर बघितली, ही जर टेस्ट तुम्ही इथं बघितली तर तुम्हाला दिसेल
की या टेस्टमध्ये तुम्हाला 28 एप्रिलला सिलेबसची शेवटची सेक्शनल टेस्ट किंवा सिलेबस वाईज टेस्ट आहे. आणि त्यानंतर जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला मे महिन्यामधल्या 2 संडेला तुम्हाला पेपर 1 ची आणि पेपर 2 च्या अशा कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टेस्ट दिलेल्या आहेत. या ज्या टेस्ट आहेत या 250 मार्काच्या. बघ परत, आणि इथे तुम्हाला 3 तास वेळ दिलेला आहे का? कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टेस्ट पेपर 1, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टेस्ट पेपर 2, 2 संडे. आता याचा प्लॅन कसा आहे? आता तुमच्या डोळ्यासमोर एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन आला. आज 1 फेब्रुवारी आहे, आजपासून अभ्यास सुरू झाला. फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, in these 3 months sociology syllabus is divided into several parts. We'll complete it. So in 3 months around 12 weeks are there, 12 weeks to write 8 tests. After that we have 2 weeks time period. थोडा पुढे मागे तरी झालं तरी चालेल. After that what we'll do in the month of May, by the mid of May we'll revise whole sociology that we have read. पूर्ण सोशियोलॉजीची एक उजळणी आपली तिथे होईल, रिव्हिजन तिथे होईल आणि ह्या टेस्ट आपण लिहूया. याच्यामुळे काय झालं, एकदा सोशियोलॉजी रीड करून झाला, ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस दॅट आवर रीडिंग इज कम्प्लीट. ॲट द सेम टाइम वी हॅव ऑल्सो कम्प्लिटेड आवर notes making, plus what is happening here, we have also done the answer writing. Yes, we have done the answer writing. Now after that we are able to write the test. आता इथे फरक कळाला तुम्हाला? Now this is called as test. टेस्ट म्हणजे काय? बेसिक त्याचा अर्थ बघा ना. तुम्ही जी रिअल कंडिशन आहे त्याला स्वतःला प्रिपेअर आहे की नाही याची टेस्ट करून घेता स्वतःची, म्हणून त्याला टेस्ट नाव दिलेलं. युपीएससी ला तुम्हाला 250 मार्काचा पेपर लिहायचा आहे. आता ही तरी हाफच टेस्ट आहे. कसं? ऍक्च्युली तुमची युपीएससी टेस्ट कशी असणार आहे? एकाच दिवशी 2 पेपर तुम्हाला लिहायचे, पण ते आपण तुम्हाला जून महिन्यात जी ऍक्च्युअल टेस्ट सिरीज लॉन्च होते, मेन्स साठीची टेस्ट सिरीज, जी तुम्हाला सगळ्यांना ऍडमिशन घेताना पण आपल्या इथे सांगितले असेल की बाबा अशी अशी टेस्ट सिरीज असते, त्याला आपण ऑफिशियली टेस्ट सिरीज म्हणतो. त्याला आपण आन्सर रायटिंग प्रोग्राम म्हणतो, कारण त्याचं लॉजिक आता तुम्हाला सगळ्यांना कळालेलं आहे की ह्या काही पूर्ण आन्सर रायटिंग, हा काही पूर्ण टेस्ट सिरीज नाहीच आहे, कारण तेवढी कॅपॅसिटी डेव्हलप होण्यासाठी हा एक मधला ब्रिज प्रोग्राम आहे, कनेक्टिंग प्रोग्राम आहे, की तुमचा क्लास झालेला आहे, अभ्यास तुम्हाला एकदा समजलेला आहे की सोशियोलॉजी काय असतं, आणि जून जुलै महिन्यामध्ये जेव्हा तुम्ही 250 मार्काचा पेपर लिहिण्याचा प्रयत्न करणार आहात तर त्याच्यामधली जी गॅप आहे ती भरून या प्रोग्राममुळे निघणार आहे. कारण बऱ्याच लोकांना फक्त अभ्यास होतो आणि जेव्हा ते टेस्ट लिहायला येतात जून महिन्यानंतर, प्रिलिम पास होणार आहे, आता मला टेस्ट सिरीज लिहायची आहे, टेस्टला येतात, बऱ्याच लोकांना अनेक अडचणी येतात की नोट्स पूर्ण नाहीयेत, सिलेबस मधला बराचसा भाग वाचलेलाच नाहीये किंवा फक्त वाचलेला आहे, समजलेला नाहीये, किंवा सगळा अभ्यास केलेला आहे पण टेस्ट लिहिलीच नाहीये, आणि त्या 3 महिन्यामध्ये टेस्टच लिहिण्यामध्ये वेळ जातो किंवा ते स्किल डेव्हलप करण्यामध्ये वेळ जातो आणि ते सफिशियंट डेव्हलप होत नाही. आणि त्यामुळे तुम्ही जर बऱ्याचशा लोकांशी बोलला जे अनप्रिपेर्ड मेन्सला गेले होते, फर्स्ट मेन्सला, बऱ्याचदा त्यांचा ऑप्शनलचा 500 मार्कापैकी 70 मार्काचा, जीएस मध्ये एका पेपरमध्ये 30-40 मार्काचा, असा टोटल मिळून 100-125 मार्काचा त्यांचा अटेम्प्टच झालेला नसतो. मग जीएस आणि ऑप्शनल मिळून जर तुमच्या 200 मार्काचा अटेम्प्टच झाला नाहीये, त्याचा अर्थ काय आहे की लोक 1750 मार्काची मेन्स देऊन आलेले आहेत, आपण 1500 मार्काची मेन्स देऊन आलेलो आहे. त्या मीन्स आपली एकतर एफिशियन्सी, इफेक्टिव्हनेस एकदम हाय पाहिजे लोकांपेक्षा, पण ते असण्याची शक्यता फार कमी आहे, कारण सगळेच चांगला अभ्यास करणार आहेत, त्यामुळे त्यांची एफिशियन्सी, इफेक्टिव्हनेस पण चांगलाच असणार आहे. आणि त्यामुळे मी जर 1500 मार्कावर ज्यांनी 1750 मार्काची टेस्ट लिहिलेली आहे त्यांच्याशी कॉम्पिट करायला गेलो तर नॅचरलीच मी डिसएडव्हान्टेज मध्ये आहे. आणि मग बऱ्याचदा अगदी टेस्ट सिरीज देऊन आल्या किंवा मेन्सची, युपीएससीची मेन्स देऊन आल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी स्टुडंट येऊन भेटतात की सर या टाइम मध्ये फार अडचणी आल्या, यावेळेस काही माझा चांगला गेलेला नाहीये मेन्सचा, मग आता आम्ही काय करू? आणि मग त्यावेळेस आपण त्या लोकांसाठी एक फ्रीडम मॉड्यूल नावाचा पण एक प्रोग्राम रन करतो, जो ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर महिन्यामध्ये चालतो.
पण तो आपण नंतर डिस्कशनचा पार्ट ठेवूया. तर ओव्हरव्ह्यू असा आहे की सोशिओलॉजीच्या वर्षामध्ये 3 वेळा तुम्हाला स्वतःला इम्प्रुव्हमेंट करण्यासाठी वेगवेगळे प्रोग्राम्स अरेंज केलेले आहेत. त्यातला आत्ताचा जो स्लॅब आहे तो फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे या महिन्यामध्ये आन्सर रायटिंग प्रोग्राम आपण करतो. जून, जुलै, ऑगस्ट या महिन्यामध्ये ज्याला आपण फॉर्मली टेस्ट सिरीज म्हणतो ती असते, कारण त्या काळामध्ये मेन्सच्या मुलांसाठी ती डिझाईन केलेली असते. आणि मग त्याच्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंटसाठी तुम्हाला फ्रीडम मॉड्यूल हे ऑक्टोबर महिन्यामध्ये असतं. त्या तिन्हीमध्ये पण ओरिएंटेशन वेगवेगळं आहे. जसं तुम्ही बघितलं तर मेन्सची जी टेस्ट सिरीज आहे जून, जुलै, ऑगस्ट महिन्यामध्ये ती पूर्णपणे मुख्य परीक्षेच्या धर्तीवर बनवलेली असते. तिची डिफिकल्टी लेवल पण थोडीशी जास्त ठेवलेली असते. आन्सर रायटिंग प्रोग्राम विच वी आर टॉकिंग अबाउट हिअर याची डिफिकल्टी लेवल आपण कंपॅरेटिव्हली कमी ठेवलेली आहे, सो दॅट यू शॅल बी एबल टू राईट द आन्सर्स ऑन द बेसिस ऑफ युअर रीडिंग. मग सोपी ठेवली म्हणजे काय, तर वी आर नॉट गोइंग बिलो द युपीएससी स्टँडर्ड, दॅट इज अ स्ट्रिक्ट लाईन. युपीएससीच्या स्टँडर्डच्या खाली आपण जाणारच नाही आहोत, कारण तशी प्रॅक्टिस करून काहीच उपयोग नाही. आणि म्हणून या प्रोग्राममध्ये PYQ वर खूप मोठ्या प्रमाणावर भर दिलेला आहे. तर या टेस्ट सिरीज मध्ये प्रिव्हियस इयर्स क्वेश्चनच्या पेपरच्या आधारावर तुम्हाला टेस्ट बनवलेल्या आहेत. याचाच पूर्णपणे आपण उपयोग याच्यामध्ये करणार आहे. त्यामुळे तुम्ही जर हा प्रोग्राम केला तर साहजिकच पूर्ण सिलेबस मधले महत्वाचे PYQs तुमच्या याच्यामध्ये अभ्यास करून होतील. आता अभ्यास करून होतील असं का मी म्हणतोय, कारण त्याच्यामध्ये खूप छान लॉजिक आहे. बघा कसं, तर जेव्हा तुम्ही ह्या आन्सर रायटिंग करणार आहात, ठीक आहे, तर या आन्सर रायटिंग मध्ये आपण काय काय करणार आहोत बघा. तर आपण म्हणलं की बाबा मी रीडिंग करेल. आता रीडिंग मध्ये काय करायचं, तर साहजिक आहे ज्या तुमच्याकडे नोट्स आहेत, जी पुस्तकं तुम्ही वाचणार आहात, इन दॅट आय विल ऑलवेज सजेस्ट डू रीड द रेफरन्स बुक्स दॅट आर सजेस्टेड. फॉर इंग्लिश मीडियम स्टुडंट आय हॅव ऑलवेज सजेस्टेड दॅट यू शॅल बी रीडिंग जॉर्ज रिट्झर का बुक फॉर द थिंकर्स. For other part of the syllabus in paper 1, Harlambus book is very, very good. And all these part of GS1 as well as paper 2 is given in a very good way in IGNOU, MA as well as BA material. Along with that, for the paper 2 of sociology, along with IGNOU material, you shall look for the BK Nangla book. It is a very, very good book, gives a insight into very in a different scholars in Indian sociology, all including scholars which are then mentioned in our syllabus, as well as lot of extra scholars are there. मराठी मॅथच्या स्टुडंटसाठी पण आपण सांगितलेले प्रदीप बागला सरांची पुस्तके आहेत, खूप छान पुस्तकं आहेत. 3 पुस्तकं आहेत, तिन्ही आपल्या सिलेबसच्या दृष्टिकोनातून बघा. बाकीचा पार्ट जो सिलेबसच्या बाहेरचा आहे तो नाही वाचला तरी चालेल, पण जो सिलेबस मधला आहे तो डिटेलमध्ये वाचा. त्याचबरोबर विद्याभूषणांचं जे पुस्तक आहे मराठी ट्रान्सलेशन झालेलं आहे ते तुम्ही एक पाहू शकता. ऍट द सेम टाइम यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या नोट्स आहेत त्याही तुम्ही बघू शकता. परत एकदा सिलेक्टेड पार्ट बघायचा जेवढा सिलेबस मध्ये दिलेला आहे. इव्हन फॉर मराठी मीडियम स्टुडंट जे मराठी माध्यमातून अभ्यास करतात पण इंग्लिश बऱ्यापैकी कळतं, ते लोक इग्नूच्या नोट्स, BAच्या नोट्स एकदा पाहू शकतात. कशा प्रकारे त्यांना जर त्यातनं समजलं तर त्याचा ते वापर करू शकतात. एवढं सगळं आहे. आणि अलॉंग विथ दॅट ऑलरेडी आपल्या क्लासचं मटेरियल तुमच्याकडे बऱ्याच लोकांकडे भरपूर प्रमाणात आहे. इव्हन आपल्या ज्या वर्गात शिकवताना आपण PPTs रेफर केलेल्या आहेत त्या जरी तुम्ही सफिशियंट केल्या तरी तुमचा ऑलमोस्ट 80% पेक्षा जास्त कंटेंट वाईज अभ्यास होईल. प्रिंटेड नोट्सची त्याला जोड दिली तर आय थिंक 90% आसपास सिलेबस तुमचं त्याच्यामधनं कव्हर होतो. फॉर अदर पार्ट वी कॅन ऑलवेज लुक फॉर द रेफरन्स बुक अँड अदर थिंग. ठीक आहे. आता कधी सुरू होणार आहे याची ऑलरेडी आपण इथे चर्चा मांडलेली आहे की कसं प्रकारे हे सगळं होणार आहे. तर जसं मी तुम्हाला ऑलरेडी म्हणलं की हा जो पार्ट आहे आपला हा सुरू होणार आहे आपला 11 फेब्रुवारीला, बरोबर आहे. आणि याच्यामध्ये बघा आपण असं म्हणूया की बाय द एंड ऑफ एप्रिल आपण काय करणार आहोत, सेक्शनल टेस्ट सोडवणार आहोत. त्यालाच तुम्ही सिलेबस वाईज पण टेस्ट म्हणू शकता. ठीक आहे. आणि देन इन मंथ ऑफ मे आपण एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टेस्ट दोन्हीच्या सोडवणार आहोत. आता याचा ऑब्जेक्टिव्ह समजून घ्या. ऑब्जेक्टिव्ह कसा आहे, इथे तुम्ही
एक्सपेक्टेड टू स्टडी. इथे तुमचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. बऱ्याच लोकांना असं वाटतं माझा झालाय अभ्यास. मग कसं चेक करायचं? क्लास झालाय याचा अर्थ अभ्यास झाला असा होत नाही. क्लास झाला याचा अर्थ तुम्हाला ते काय अभ्यास करायचं हे समजले, आणि जे अभ्यास करणार आहात ते तुम्ही आता पुस्तक नोट्स ज्यातून वाचणार आहात ते वाचत असल्यानंतर तुम्हाला कन्सेप्च्युअल डिफिकल्टी येणार नाही, कारण कुठेतरी ते तुम्ही शिकून घेतलेलं. परंतु त्याचा अभ्यास तुम्हाला इथे करावाच लागेल. आणि इथे ऍक्च्युली आपण असं म्हणूया की फर्स्ट रिव्हिजन तुमची इथे होणार आहे. अरे काय आलं का? फर्स्ट रिव्हिजन तुमची इथे कम्प्लीट होईल. आता हे झाल्यानंतर काय, तर ऍक्च्युली आपण आता याला परत मागे घेऊन जाऊ शकतो. जो फर्स्ट चर्चा आपण सगळ्यात महत्वाची जिथे मांडत होतो, आणि ती चर्चा आपली अशी होती की बाबा कशा प्रकारे मी हे करायचं, कशा प्रकारे करायचं. तर आपण इथे चर्चा मांडली होती. तर हे गेलं का ते? ठीक आहे, हरकत नाही. पण आता आपण त्याला परत समजा घेऊया की आपण असं म्हणत होतो फेब्रुवारी महिना चाललाय. फेब्रुवारी, एप्रिल, मे या महिन्यामध्ये मी कशावर फोकस करेल? ऑप्शनल सब्जेक्टवर फोकस करेल. जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर याच्यामध्ये मी पुन्हा एकदा काय करेल, या 4 महिन्यामध्ये मी काय करेल? जीएस मेन्स वर फोकस करेल. आणि इथे मी काय करेल? ऑक्टोबर, नोव्हेंबर या महिन्यामध्ये मी ऑप्शनल रिव्हिजन आणि जीएस मेन्स रिव्हिजन करेल. सो दॅट डिसेंबर महिन्यापासून मी काय करू शकतो? आय विल स्टार्ट विथ माय प्रिलिम्स प्रिपरेशन. आता तुम्हाला बघा, मगाशी सुरुवात करत असताना मी जानेवारी पासून तुम्ही प्रिलिमचं प्रिपरेशन करा असं म्हणलं होतं, विच इज ऍडवाइजेबल, बट दिस इज बेटर. अरे बरोबर आहे का? जर मी हे करू शकलो तर मोस्ट ऑफ द स्टुडंट जानेवारी महिन्यापासून प्रिलिमला सुरुवात करतील. मी डिसेंबर पासूनच प्रिलिमला सुरुवात करेल. 1 महिन्याचा ऍडव्हान्टेज मला इतर कॉम्पिटिटर्स पेक्षा जास्त मिळेल. ऍट द सेम टाइम जेव्हा माझी इथे प्रिलिम मे महिन्यामध्ये होईल, आणि जून ते सप्टेंबर या महिन्यात मी जेव्हा मेन्सची तयारी करत असेल, तर तुम्ही विचार करा, यालाच आपण इकडे घेऊया. आता या काळामध्ये माझं काय झालेलं असेल? लोक पहिल्यांदा अभ्यास करत असतील. माझा अभ्यास ऑलरेडी झालाय. दिस इज अ टाइम पिरियड विच विल कॉल्ड एज अ सेकंड रिव्हिजन. अरे बरोबर आहे का? आणि या काळात ज्यांची इच्छा असेल ते टेस्ट लिहू शकतात. इथे जी टेस्ट सिरीज होणार आहे सोशोलॉजीची, ती तुम्ही इथे लिहू शकता. किंवा या काळामध्ये फ्रीडम मॉड्यूल प्रोग्राम पण सुरू होतो, तो लिहू शकता. चॉईस तुमचा आहे. एकदा तुम्ही या प्रोसेसमध्ये आला की तुम्हाला कळणार आहे कोणत्या महिन्यामध्ये मी काय लिहावं. पण मी तुम्हाला सांगतोय की हे जर तुम्ही करू शकलात तर ट्राय टू अंडरस्टँड. तुम्ही ज्या दिवशी सप्टेंबर महिन्यामध्ये मेन्सला जाणार आहात, ऑफिशियली तुमचा पहिलाच अटेम्प्ट आहे, पण तुम्ही एक्सपिरियन्स 2 अटेम्प्टचा घेऊन आलेले आहात. तर तुमच्या बरोबर एक्झामिनेशन हॉलमध्ये बसणाऱ्या लोकांमध्ये तुम्ही 2 एक्सपिरियन्सच्या वेटेजला घेऊन बसता, आणि ते तुमच्या आन्सर्स मध्ये दिसतं, ते तुमच्या मार्कांमध्ये रिफ्लेक्ट होतं. पण हे सगळं होण्यासाठी तुम्हाला या दिवसापासून अभ्यासाला अशा प्रकारे वर्षभरामध्ये शेड्यूल केलं पाहिजे. आणि हे शक्य करण्यासाठी ऑप्शनलचा आता तुम्हाला आन्सर रायटिंग प्रोग्राम केला पाहिजे, ज्याला पुन्हा एकदा आपण 3 भागामध्ये डिवाइड केलं. एक एप्रिल पर्यंतचा, म्हणजे फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल याच्यामध्ये रीडिंग, नोट मेकिंग आणि स्टेप बाय स्टेप आन्सर रायटिंग. आता आन्सर रायटिंग मध्ये पण जसं मी तुम्हाला म्हणलं, काही लोक टॉपिक वाचतात, त्याचे 2-3 आन्सर्स लिहितात. टॉपिक वाचतात, त्याची 200 आन्सर लिहितात. ही आन्सर रायटिंग आहे का? हो आहे. पण ही एक्झामिनेशनच्या दृष्टिकोनातनं तेवढं तुम्हाला बिल्ड करणार नाही जेवढी एक्झामिनेशनची डिमांड आहे. आणि प्लस त्याच्यासाठी तुम्हाला खूप जास्त सेल्फ डिसिप्लिन पण लागतं. मग ते तुम्ही इव्हॅल्युएट करा की आपल्याला ह्या गोष्टी कशा जमणार आहे. आणि मी तुम्हाला सांगू शकतो
आन्सर रायटिंग प्रोग्राम मधून तुम्ही जर हे केलं तर तुम्हाला ते नक्कीच चांगल्या प्रकारे करता येईल. आता कुठे करू शकताय तुम्ही? वेअर हा जो आस्पेक्ट आपण डिस्कस केला ते कुठे करू शकतो? तर ह्या गोष्टी तुम्ही दोन्ही प्रकारे करू शकता. ऑफलाईन पण करू शकता आन्सर रायटिंग प्रोग्राम, आणि ऑनलाईन पण करू शकता. म्हणजे कसं? तर ऑफलाईन म्हणजे तुम्ही द युनिक अकॅडमीच्या ब्रांचमध्ये येऊ शकता. ठीक आहे. फॉर एन एक्झाम्पल, आता आज आपण सेनापती बापट रोडच्या पुण्याच्या ब्रांचमधनं हा सगळा प्रोग्राम कंडक्ट करतोय. बट यू कॅन ऑल्सो अटेंड द टेस्ट सिरीज at our other branches of the Unique Academy, like Sadashiv Bed branch of Pune. Also, you can talk to the regional branch coordinators, like if in Delhi, you can talk to our coordinator. In Thane branch, you talk to our coordinator. In Nagpur branch, you can also talk to our coordinators. They will help you out to get this particular test series, or let's say answer writing program. So you can go there, sit in the in the classroom hall and attend that particular test series, right? At the same time, those who are sitting at some other place but wants to join it, they can do it online also. Now, what is the meaning of online? Simply you will be registered on our portal or app, okay, where you will get your question paper, you will write an answer, and you will scan the answer copy in a PDF format and send it to our representative. All the contact numbers and other things will be shared with you. You'll get a contact person's name and contact number, as well as how to do the procedure will be discussed by that person. Then your answer sheet will be available to us. We will evaluate it, and the same soft copy will be mailed or sent to you by some online medium, so that you can look at that and try to understand what it is. Now comes the last but most important part, how we are going to do it. Very, very important. Okay. So first thing will be that you have to give the test. ठीक आहे. ऑब्विसली त्याच्या आधी अभ्यास करा. ठीक आहे. तो अभ्यास आता ओघाना आलाच. तुम्ही यू स्टडीड फॉर द टेस्ट, that you came here or sitting in your library or at your home, you attended that test, right? Now test is done. After that, you will also get the model answers. Now this is very, very important, and that's why I will put a star mark here. Model answers. Now the test that you are attending, what shall be the answer for that? You will already get a detailed answer of that thing, model answer. Now because we are sociology student and we have studied Max Weber, आपल्याला माहिती आहे की आयडियल टाइप इज नॉट आयडियल, असं आपण म्हणलेलं. आदर्श प्रारूप हे आदर्श नसतात. त्यामुळे हे मॉडेल आन्सर म्हणजे काय मॉडेल असेल का? तर नाही. त्याचा पर्पज आपल्याला असा आहे की जो प्रश्न दिला होता त्याचा अप्रोच काय असला पाहिजे होता, त्याच्यामध्ये काय काय कंटेंट तुम्ही लिहिणं अपेक्षित आहे, किंवा त्याच्या संदर्भात आजूबाजूच्या माहिती काय काय आहे ह्याचं एक छान प्रकारे नोट्स तुम्हाला दिली जाईल. सॉफ्ट कॉपी फॉर्मॅटमध्ये इंग्लिश भाषेमध्ये तुम्हाला दिली जाईल. ते तुम्ही वाचू शकता आणि त्या टेस्टमध्ये तुम्ही टेस्ट झाल्याच ते करणं अपेक्षित आहे. सपोज तुम्ही 2 वाजताला 3:30 वाजता तुमची संपली, 1-2 दिवसांनी तुम्हाला ते मॉडेल आन्सर मिळालं की लगेच तुम्ही ते वाचून स्वतःचा अभ्यास तयार करून ठेवणं गरजेचं आहे, सो दॅट लगेच तुम्हाला इव्हॅल्युएटेड कॉपी मिळेल. तुमचं इव्हॅल्युएशन टेस्ट करून मिळेल. एका आठवड्यात तुम्हाला टेस्टचे इव्हॅल्युएशन देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. आतापर्यंत आपण जवळजवळ सर्वांना एका आठवड्याच्या आत टेस्टचं इव्हॅल्युएशन करून देणं आपल्याला शक्य झालेलं आहे. तर या इव्हॅल्युएशन मध्ये सगळ्यात महत्वाची जी बाब असणार आहे ती म्हणजे तुम्हाला दिलेल्या ज्या कमेंट्स आहेत त्या कमेंट्स तुम्ही वाचायच्या. आणि याला आपण डबल स्टार करूया, कारण ही गोष्ट खूप महत्वाची आहे तुमच्यासाठी. कारण जे आन्सर तुम्ही लिहिलं तुम्हाला वाटत होतं बेस्ट आहे म्हणून तुम्ही ते लिहिले, पण त्याला मार्क किती आले याच्यापेक्षा पण जास्त त्याच्यामध्ये काय सजेशन दिल्यात ते करणं गरजेचं आहे. आता बघा, मी परत सांगतो, नीट लक्षात घ्या. तुम्हाला त्या क्वेश्चनला किंवा त्या टेस्टला किती मार्क येतात याबद्दल मी तुमच्याशी चर्चा करणार नाही. कधी चर्चा करणार नाही? तर तो आपला चौथा पार्ट आहे या प्रिपरेशन मधला, 1-to-1 मेंटरिंग.
O2O लिहिले म्हणजे शॉर्ट फॉर्म आहे त्याचा 1-to-1 मेंटरिंग, अँड दॅट्स वाय दिस इज कॉल्ड ॲज आन्सर रायटिंग कम मेंटरशिप प्रोग्राम. इव्हॅल्युएशन झाल्यानंतर आय विल बी अवेलेबल इन आवर रिस्पेक्टिव्ह ब्रांचेस. तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. नाव मोस्ट ऑफ पीपल नो दॅट आय एम ऑलवेज अवेलेबल टू स्टुडंट. यू जस्ट नीड टू सेंड मी एन SMS. विल डिसाइड अ टाइम and we'll meet, or we can also online students जे आहेत त्यांच्यासाठी आपण फोनवर बोलूया, and then we can also arrange a Zoom call or a Teams call, whatever will be suitable and required. या इव्हॅल्युएटेड कॉपी तुमच्याकडे एक असेल, ऑब्व्हियसली माझ्याकडे पण असेल, आणि मग आपण त्याच्यावर 1-to-1 डिस्कशन करणार. तिथे मी तुम्हाला मेंटर करणार की तुमचं उत्तर काय आहे, अपेक्षित काय होतं, तुम्ही काय लिहिलंय, ऍडिशन काय लिहायला पाहिजे, कोणती गोष्ट टाळता येऊ शकते, रिस्ट्रक्चर आन्सर कसं करता येईल, या सगळ्या गोष्टी 1-to-1 सेशन मध्ये होणार. आता या ठिकाणी तुम्हाला इनिशिएटिव्ह घेणं गरजेचं आहे. द मोर यू रिक्वायर इट, यू शॅल अप्रोच, यू शॅल कम अँड डिस्कस. आय विल बी ऑलवेज अवेलेबल. आणि हा कंटिन्युअस तुमच्याकडून चालू असला पाहिजे. साहजिकच सुरुवातीच्या काळात तुम्हाला थोडी जास्त मेंटरिंग लागेल. ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम तुम्हाला त्या बऱ्याचशा गोष्टी त्या तुम्हाला स्वतःला समजायला सुरुवात होतात आणि सेल्फ इम्प्रुव्हमेंट तुमची व्हायला लागते. अँड दॅट्स वाय इन द लेटर पिरियड ऑफ टाइम यू कॅन डू इट ऑन युअर ओन ऑल्सो. बट सुरुवातीला मात्र तुम्हाला याच्यावर माझ्याबरोबर वेळ स्पेंड करावा लागेल. आणि म्हणूनच तो मुद्दा म्हणून आपण 1-to-1 ठेवलाय. कारण तुमचं जे उत्तर आहे, त्यांचं जे उत्तर आहे, त्यांचं जे उत्तर आहे आणि यांचं जे उत्तर आहे, प्रत्येक 4 व्यक्तीची उत्तरे वेगळी आहेत. त्यामुळे 4 व्यक्तींच्या सजेशन्स वेगळ्या आहेत, 4 व्यक्तीला इम्प्रुव्हमेंट एरियाज वेगळे आहेत, आणि त्यामुळे आपण त्याला 1-to-1 टाइम देणार आहोत. अँड दॅट्स वाय दिस इज ऑल्सो अ मेंटरशिप प्रोग्राम. अरे कळतंय? ठीक आहे. इट्स नॉट अ ट्रॅडिशनल टेस्ट सिरीज. आन्सर रायटिंग इज अ टूल दॅट इज यूज टू मेंटर यू. फरक कळतोय का? तर ऍक्च्युली तुम्ही जर बघितलं तर हा मेंटरशिप प्रोग्राम आहे. आन्सर रायटिंगचा वापर करून तुम्हाला तिथे मेंटरशिप केली जाणार आहे. कारण तुम्ही जोपर्यंत आन्सर लिहित नाही तोपर्यंत तो तुम्हाला मेंटर, गाईड काय करायचं, कोच काय करायचं हे मला आता तिथे समजणार नाहीये. कारण आता परीक्षेच्या दृष्टिकोनानं तुमच्या आन्सरवरच काम करणं ही बाब आपली आता इथे राहिलेली आहे. अँड दॅट्स वाय आन्सर रायटिंग केल्यावर आपल्याला मेंटरशिप करता येईल. म्हणून आधी आन्सर रायटिंग लिहिले आणि मग मेंटरशिप त्याचं नाव दिलेलं. त्याच्यामध्ये एक लॉजिक आहे. पहिलं तुम्हाला आन्सर लिहावी लागतील, त्याच्यावरच मी तुम्हाला मेंटरशिप करू शकतो. अरे कळाले का? ठीक आहे. तर ही बघा, हे आपलं जनरलाइज्ड ओरिएंटेशन आहे. काय कसा असणार आहे प्रोग्राम. तर तुम्हाला याच्याबद्दल काही डाऊट असतील तर मला तुम्ही विचारू शकता.